شعیب شعیب بھائی جاوید شعیب اللہ اکبر شعیب 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 آ گئے شعیب آ گیا. شعیب ٹھیک ہے شعیب ٹھیک ہو؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راز باقی کے ساتھ میں ہوں ماجد علی اور میرے ساتھ موجود ہے جاوید بھائی اور کالی بھائی بھی. شعیب بھائی اب بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. ناظرین ہم یہاں سے اگر شعیب ہمارے ساتھ ہوتا نا سیریسلی ہم یہاں پر رکتے نہیں، یہاں سے چلے جاتے، مگر ہماری مجبوری ہے کہ ہم شعیب بھائی کو اکیلا یہاں پر نہیں چھوڑ کے جا سکتے، کیونکہ اب پتہ نہیں شعیب بھائی کس حالت میں موجود ہوں گے. اگر ہم ایسے شعیب بھائی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو واللہ کبھی بھی ہم اس کو نہیں دیکھ پائیں گے، مگر اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، چاہے ان کے ساتھ ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے کریں گے، مگر ایسے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. ہوتے ہیں معاملات، ہم انسان بھی اپنے مفاد کے خاطر، مطلب کے خاطر ہر کسی جگہ کو اپنا سمجھ کے جو ہے نا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پر اللہ کی اور مخلوق بھی رہتی ہوگی، مگر انسان ہے، یہ پیٹ اور دل کا حرص، دماغ کا حرص، انسان کا حرص کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. وہ اس وجہ سے کہ انسان حرص سے بھرا ہوا ہے. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کو بڑا کروں اور بڑا کروں، اتنی سی دولت ہو، کہتے ہیں بہت ساری دولت ہو. اس دولت نے انسان کو ان جنات، ان جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے مفاد کی خاطر ہر کسی کو مار دیتا ہے اور وہ نہیں سوچتا کہ میں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں. کل یہ میرے ایک نقصان سے یہاں پہ آنے والوں کو، یہاں پہ رہنے والوں کو کتنا ایک نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں 2 سالوں سے یہ چیز ایسے کی ایسی ہے، صرف دن کے ٹائم آتا ہے ایک بندہ، صرف جو خیال کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے، چیزیں ٹھیک ہیں نہیں ہیں، کیا معاملات ہیں وہ کرنے کے لیے، اس کے بعد کوئی بھی یہاں پر نہیں آتا. اب صورتحال ہے کہ جاوید بھائی، کالی بابا نے، میں نے یہ فیصلہ مل کر کیا ہے کہ سب سے پہلے شعیب بھائی کو یہاں پر حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہم یہاں پر بلائیں یا نہ بلائیں، یا وہ ہماری حاضری پر حاضر ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے، یہ معاملہ بعد کا ہے. مگر اس سے پہلے ہمیں شعیب بھائی کو بلانا لازمی ہے. کیا پتہ کہ ان کے جو مختلف قسم کے روپ انہوں نے بدلے ہیں، یہاں پہ زیادہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اب یہاں سے ہم جب اسٹارٹ میں آئے یہاں پر ہم، تو مختلف لوگوں کی مختلف باتیں تھی. ایک تو وہ بڈھے بابے کی، وہ بھی بعد میں نظر آ گیا، عجیب سی شکل تھی، جانور نما تھا مگر اس کے بال چٹے وغیرہ، وہ بھی روپ آیا ہے. وہ کالے بالوں والی وہ بھی عورت نظر آئی ہے. ایک بلیک سایہ تھا، وہ بھی نظر آیا ہے. ماجد بھی 3 روپ آئے نا ہمارے آگے، 3 روپ آئے. لیکن اور بات یہ ہے سیریسلی کہ ہم چلے بھی جاتے نا تو شعیب مل جاتا تو شاید ہم چلے جاتے. شعیب نہیں ملا تو ہم جا نہیں سکتے. اس کی یہ ہماری مجبوری ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا واردات کا طریقہ جو ہے نا، انسانی جو ہتھیار بنے ہوئے ہیں وہ چیزیں ہیں. ٹوکا بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مختلف چیزیں تھا، ایک آری نما چیز تھی وہ بھی ان کے ہاتھ میں تھی. پتہ نہیں کس طریقے سے وہ انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہوں گے. مگر آج جو کام ہم کرنے والے ہیں یہ بھی ایک مثال ہوگا. یہاں تو یہ جگہ خالی ہوگی، یہاں سے ہم ویسے ہی چلے جائیں گے. یہ دونوں میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے. زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. جاوید بھائی بسم اللہ کریں، وہ پڑا ہوا پانی پڑا ہے اس کا کڑا لگائیں اور بسم اللہ شروع کریں پڑھائی، اور یہ معاملہ دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں. آگے ناظرین آپ کو مکمل یہ چیزیں جاننی ہے تو اس پروگرام کو آپ نے اسکیپ نہیں کرنا، پوری کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل حقیقت، اصل راز کیا تھا. اس سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، راز باقی ہے، اس کو آپ نے بیل آئیکن کا بٹن آپ نے لازمی دبانا ہے. کمنٹس بھی آپ نے لازمی کرنے کہ جاوید بھائی، کالی بابا، ماجد بھائی کیسا کام کیا ہے. آپ نے لازمی ہمیں نام سے یہ بلانا ہے. بہت سارے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں جو مختلف جو ہے نا ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، اپنے پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. ہمیشہ ایسے ہمارے کمنٹ کرتے رہیے گا. جاوید بھائی بسم اللہ کرے، شروع کرے گا. جاوید بھائی کڑا لگاؤ. تم بیٹھو. اور اٹھا کے آؤ. یا اللہ ہم کو شیطانوں کے وار سے بچا.
اچھا ماجد بھائی یہ جو پانی ہے نا جی پانی پڑا ہوا ہے نا اس کا ایک کڑا کافی ہو جاتا ہے. صحیح. اگر ویسے لگاؤ تو 3 کڑے لگانے پڑتے ہیں, کبھی 7 کڑے لگانے پڑتے ہیں. صحیح اس پانی کے ساتھ ایک کڑا بھی پورا ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. پہلے حمزہ کو بلائیں گے. حمزات حاضر ہو, حمزات حاضر ہو. حمزات حاضر ہو, حمزات حاضر ہو, حمزات حاضر ہو. جاوید بھائی, غالبہ بھائی, اس طرف حمزہ. آ گئے ہو. اچھا یہ بتاؤ یہاں پر یہ کیا معاملہ ہے, یہ جو یہاں پر روپ چینج ہو کے آ رہے ہیں, ایک بوڑھا بابا بن کے آتا ہے تو ایک بوڑھی چڑیل بن کے آ جاتی ہے, تو کبھی ایک جانور کے روپ میں بھی آ گیا ہے. ہمارا شعیب بھی غائب ہو گیا ہے. کیا کیا اچھا ادھر ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا یہ اتنے ظالم ہیں. ہاں وہ میں نے بھی دیکھے ہیں ان کے پاس, ہاں ہتھیار بھی دیکھے ہیں. اچھا یہ بات سچ ہے, انسانوں کی جگہوں میں یہی کام کرتے ہیں کہ تاکہ انسان, ہاں اچھا اب ان کا کیا کرنا ہوگا, ہمیں شعیب بھی چاہیے. ابھی بھی ان کے قبضے میں ہے کیا؟ وہ ہتھیار اٹھا کر ان کے,
सिर के ऊपर बैठे हैं काटने के लिए। अब क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले आप एक काम करो, हमें शुएब चाहिए। हाँ ठीक है, हमारा शुएब हमें चाहिए। फौरन जाओ उनको ना उनसे छुड़वा के ले आओ, जल्दी करो। हाँ, जो भेड़िए के मुंह वाला था ना, उसके मुंह में से निकाल के लेके आओ, जाओ। चले गए जावेद भाई। जावेद भाई क्या कह रहा? माजिद भाई, वो जो हमारा शक था ना, वही बात निकली है। वो कह रहे हैं ना कि ये जो हथियार है ना, हाँ हाँ, ये इंसानों वाला काम करते हैं भाई, बदनाम इंसान हो जाते हैं। अच्छा काम इनका है, लेकिन शुएब जो है उनके हाथों में है, उनके सिर के ऊपर बैठे हैं वो हथियार उठाकर। वो अच्छा सोच रहे हैं भाई इसको कहाँ से काटूं, कहाँ से ना काटूं। सही। ये एक नहीं है, ये हाँ, काफी हैं। अच्छा सही। अब पढ़ाई करें, शोएब को बुलाएं यार जल्दी। वो जो कैसे? खजाना है ना, उसके ऊपर पहरा दिया हुआ है, बहुत सारे खजाना है मखलूक भी सही रहती है। जावेद भाई। हाँ है। अल्लाह अकबर। जाओ शोएब, शोएब आ गए। जावेद, शुएब, अल्लाह अकबर। शोएब, शुएब, शुएब आ गया। शुएब आ गए। हाँ यार, शुएब आ गया। शोएब ठीक है? शुएब ठीक हो? अल्लाह अकबर। मरता मरता बचा है उठ, यार, उठ। ये तो या अल्लाह, होशियार हो, मौत इसके सर में मटका होशियार हो। रही थी। क्या हुआ शोएब? शुक्र है अल्लाह का, ये उठी, आ उठी, गया। उठी, जवेद, इसके ऊपर पढ़ाई करो। उठी। माजिद भाई, इसके ऊपर मैं पढ़ाई ठीक हूँ करो। यार। मैं भी पढ़ाई कर काले रहा भाई हूँ। मैं ठीक हूँ। ठीक हो? ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। हाँ, ये मैं तो तो भाई, उधर था यार। किधर था? इसके ऊपर पानी का यार, छट्टा दूसरी लगाओ। दुनिया में था। यार खोल के बता, था क्या असल मामला? क्या बता तो सही। माजिद भाई, मैं आज आपके साथ खड़ा था ना, हाँ, वो मुझे उठा कर ले गए। अचानक से गायब हुए तो। हाँ, वो ना अपनी काली जो उसकी दुनिया होती है ना, हाँ, उधर हाँ। ले गए। उधर ना बहुत लाशें पड़ी थी। अल्लाह अकबर। नादरीन, तो वो कह रहे थे आपस में ना, हम बातें कर रहे थे जो सोने की बातें, जो हाँ हाँ, सोने वो देखा सोना है तूने? ना। नहीं, वो ये सब झांसा है। ये माजिद सिर्फ भाई, उसकी चाल है जवेद माजिद भाई, भाई, चाल है बात उसकी। ये है कि वो, मैं आपको सब कुछ जो ना, हमारा हमजात आएगा ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा।
नाज़रीन बहुत बड़ा राज अभी खोला है शोएब ने, इतना बड़ा राज, ये सोना सब वोना कुछ नहीं है, झूठ, ये ये एक झांसा है। लालच है, अल्लाह अकबर, तो ये लालच है। जो इंसान है ना वो ये आ जाते हैं लालच में, अल्लाह, इसीलिए सोने की लालच दे के ना वो फंसा लेते हैं। ये लालच है। हाँ लालच है। ये मुझे पहले भी ना यही शक था, मैं आपको बता रहा था कि ये एक लालच है, लालच की वजह से इंसान फंस जाता है। इंसान लालच में आता है कि भाई वहाँ से मैं भी सोना उठा लूँ, मैं भी अमीर बन जाऊँ, ये सब कुछ दौलत मेरे पास आ जाए। वो जैसे भी अंदर आता है तो उसी तरह से बाहर नहीं जा सकता। नाज़रीन शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का कि शोहेब भाई आ चुके हैं अब। मगर जो ये अपने साथ राज लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ा एक राज है यहाँ के लोगों के लिए। और जहाँ तक ये सोने की बात पहुँची हुई है, उसको मैं वाज़ेह तौर पे लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते ऐसे किसी झांसे में ना आया करे। जब भी ऐसी कोई बात सुने, उसकी तस्दीक किए बगैर आगे ना बढ़े, कभी भी ऐसी जगह पर ना आए। आप खुद की जानों को, अपने बच्चों को, रिज़्क को, हर चीज़ को नुकसान देते हैं। आप हमेशा समझे लालच एक बुरी बला है, समझ आइए, लालच खुद एक बुरी बला है। जो भी उसके झांसे में आएगा वो अपनी जान गंवाएगा, इस चीज़ को समझ जाए। हम इतने टाइम से ये बात सुन सुन के हम खुद जो है ना, एक लम्हे में मुझे खुद में अंदर ये लालच पैदा हुई है कि यार काश मुझे यहाँ से वो चीज़ मिल जाती, मगर ऐसा नहीं होता। नाज़रीन हमेशा अपनी जानों को नुकसान देने की कोशिश ना किया करें। शोएब भाई हैं, ऐसी चीज़ वो खुद अपनी आंखों से देख कर सुन कर आए, अपनी ज़ुबानी वो चीज़ बता रहे हैं कि ये सी कोई चीज़ है ही नहीं, ये एक धोखा है, एक झांसा है जो यहाँ पर नुकसान देने के लिए, क्या पता वो जो बुढ़ा बाबा हो अपनी बीवी का बदला लेने के लिए ये दोनों मिल के ये सब कुछ कर हाँ रहे हैं। ऐसे ही ये बात भी चला रहे थे ना, जो उसकी बीवी थी ना हाँ। वो मर चुकी है। जो अल्लाह, पीपल वाला पेड़ था ना वो हाँ। इधर ही था, जिधर खुआ है ना, अच्छा, इधर था बारिश में। देखा जावेद भाई। जो उसके और लोग थे ना वो रिश्तेदार थे। जो अच्छा। माजिद भाई उनके साथ बहुत साथ है, यही मसला है कि वो अपना बदला ले रहे, हाँ, लेकिन उनको चाहिए कि था अल्लाह, कि ये वो पीपल जो उन्होंने ढाया है ना, काटा है ना, वो उनको नहीं काटना चाहिए। अगर काटना भी चाहिए तो किसी पीर को बुला लेते, किसी आलम को बुला लेते। सांप यहाँ पर क्या, सांपों का क्या है? जैसे हम शुरू में आए एक सांप मिला, माजिद भाई मेरे से वहां पर भी ऐसे सांप थे? नहीं, ऐसे सांप नहीं थे। जो मैंने सांप मारा ना ये उसका बच्चा था, इसीलिए मुझे उठा के ले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही तो काली रो रहा था कि ना मारते। मुझे क्या पता था माजिद भाई। जावेद भाई अब क्या करें? निकले या इनको बुलाएं, क्या करें? जिंदा नहीं जा सकते माजिद भाई। भाई अब बाहर नहीं जा सकते, मैं इनको बुलाता हूँ, या अगर इनको अपने ताबेदार बना लेता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं बन जाए। जावेद भाई जो अगर चीज ये जान की ना दुश्मन बने हो, क्या तो फिर ताबेदार हमें इनको ख़त्म करना होगा। यार- माजिद भाई इनको मैं छोड़ के नहीं जा सकता, आपकी मेहरबानी होगी। उनको ये पता चल गया है कि यहाँ पर कोई आ चुका है, ये शरारत हो चुकी है। अगर हम चले गए तो फ़र्ज किया हम बच के चले जाएंगे, तो और जो भी लोग आएंगे, जो भी इंसान आएगा वो नुकसान उठाएंगे, वो मारे जाएंगे। देखो हम ऐसा नहीं करके जाएंगे। जावेद भाई फिर एक काम करें, पहले हमजाद को बुलाएं, उससे ये सारा कड़ा लगाए, असल हकीकत राज का जो है ना, ताकत का जो उनका अंदाजा है वो सारा माजिद करें, भाई मैं उसकी पढ़ाई हमजाद को मंगवाएं, फिर बुलाएंगे, ये काम करें। हमजाद को ही बुलाएंगे, वो जाएगा, ये हर जगह को कड़ा लगाएगा, इनके ताकत का अंदाज़ा बताएगा, वो सब कुछ बताएगा, फिर हम उनके मशवरे पे हम आगे चलेंगे। चले फिर शुरू करें। शोएब भाई आपने कहीं नहीं जाना, इधर ही बैठना है, ठीक है? इधर बैठ मेरे बिस्मिल्लाह पास, करें, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। बैठ इधर। मजबूत कड़ा लगाना।